अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to the National Peace Symposium. We start the proceedings with a short recitation and translation from the Holy Quran. I request Sagar Bajwa Sahib to please come recite a portion of the Holy Quran and read translation. Beloved Hazur and dear guests, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. May the peace and blessings of Allah be upon you all. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وعد الله
وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. I have just recited verses 8 through 10 of the Holy Quran, taken from chapter 5. Its English translation is as follows: I seek refuge with Allah from Satan the rejected. In the name of Allah, the gracious, the ever merciful. And remember Allah's favor upon you and the covenant He made with you when you said, "We hear and we obey." And fear Allah. Allah knows well what is in the minds. O ye who believe, be steadfast in the cause of Allah, bearing witness in equity. And let not a people's enmity incite you to act otherwise than with justice. Be always just, that is nearer to righteousness. And fear Allah. Surely Allah is aware of what you do. Allah has promised those who believe and do good deeds that they shall have forgiveness and a great reward. Thank you. The formal welcome remarks will be delivered by Lal Khan Malik, President of the Ahmadiyya Muslim Jamaat, Canada. Your Holiness, our beloved Huzur, Hazrat Khalifatul Masih V, may Allah be your helper. Your Worship, Maracio Bivilacqua, Mayor of the City of Vaughan, Deb Schulte, our Member of Parliament, Marilyn Iafrate, our local councillor. Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. May peace and blessings of Allah be upon all of you. I am delighted and honored to welcome all of you here at our National Peace Symposium. This symposium is held to promote a deeper understanding of Islam and inspire a concerted effort for lasting peace. We have the honor of launching our first National Peace Symposium today here with a keynote address by His Holiness Hazrat Mirza Masroor Ahmad, World Head of the Ahmadiyya Muslim Jamaat. The Ahmadiyya Muslim Jamaat is a dynamic, fast-growing international revival movement within Islam. Founded in 1889, the community spans over 200 countries with membership exceeding tens of millions. We have built over 15,000 mosques, over 500 schools, and over 30 hospitals around the globe. We have translated the Holy Quran in more than 70 languages, and we propagate the true teachings of Islam, which is the message of peace and tolerance. We have been at the forefront in international disaster relief efforts through our charitable wing, Humanity First. We are Muslims who believe in the Messiah, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, on whom be peace, and we promote love for all, hatred for none. We are a community that is blessed with wide relationships, such as with yours, based on our genuine love of humanity. Along with our active civic engagement, the Canadian Ahmadiyya Muslim Jamaat is at the forefront of Canadian Islamic relations with the government, with the media, and with various other agencies. Thank you, and I welcome you to this evening's National Peace Symposium. Hazur, before the keynote address, we have 3 presentations. Our first guest speaker has known the community for over 2 decades. In fact, he was at first he serves as a member of parliament for this very riding. Now he serves as our mayor. Please welcome
His Worship Maurizio Bevilacqua, the Mayor of City of Vaughan. Assalamu alaikum. Mr. President, Your Holiness, on behalf of over 325,000 people who probably call the city of Vaughan their home, I once again welcome you to this wonderful city of Vaughan. This year, it's been, Your Holiness, in this community, it has been an incredible, incredible year as we celebrate the 50th anniversary of the Ahmadiyya Muslim community here in Canada. To say that you have contributed to the well-being of this community is an understatement. You have been full partners. Your presence is felt every day in every way in the civic life of this great city of ours. This place is called Peace Village. It is called Peace Village because it represents that word in every single way, in every single definition of that word. It is a place where love conquers all our challenges. And this community has been a great example for many other communities to emulate. Let us just take a bit of time, because I'm so proud of this community, to talk to you about the notable Ahmadiyya Muslim Jamaat initiatives. Your Holiness, Meet a Muslim Family, a campaign to build on our differences and unite Canadians across the country. Stop the Crisis, a large nationwide awareness campaign in the form of a unique, eye-opening production that consisted of live presenters and videos to counter the rise of youth radicalization. Je suis Hijabi, a nationwide campaign to dispel the misconstrued notions surrounding the Muslim woman identity with a goal of challenging the stereotypes that exist about Muslim women. Fast with a Muslim Friend, a campaign to give Canadians a chance to experience an amazing feeling, something that Muslims consider very sacred in the Islamic month, fasting. And Million Pounds of Food, a campaign to bring attention to the issue of hunger in Canada on a large scale, to make a real difference in the lives of less fortunate Canadians by working in collaboration with local charities to make an impact at the grassroots level. Your Holiness, thank you for turning the noun love into a verb to love. Our next guest, Azur, is currently serving as the federal MP for the same riding of our headquarters. She's a strong and loving has a strong and loving relationship with the community. Recently, she spent all 3 days at our annual convention in UK, Jalsa Salana. Please welcome Deborah Schuld. Assalamu alaikum. It's a real honor to be here with Your Holiness, with all of the Ahmadiyya community and its leaders, and all the guests gathered here today. My message is short. My message is really a message of thanks. I want to thank His Holiness very much for taking the time to come to Parliament Hill. He gave a wonderful speech with a message of course, love for all and hatred for none, focusing on religious tolerance around the world. He also included several suggestions on policy direction that we might want to take, and we very much appreciate the time that he took to share his wisdom with us. I also want to thank very much the national president, Mr. Lalkam Malik, for inviting me, as was already mentioned, to England. It was an amazing experience to go to the Jalsa there and meet many of the leaders, Ahmadiyya leaders around the world doing amazing work for humanity. And I just wanted to personally give thanks for that wonderful opportunity, where I also got to hear His Holiness give several speeches on very important topics. And again,
focused on peace and love for all. For this community, I wanted to give thanks. You've already heard from the mayor how important this community is to the city of Vaughan, and I want to personally thank every single one of the Ahmadiyya members who are outreaching in the community on a daily basis. They have helped the government integrate Syrian refugees. They have helped this community to raise funds for a hospital, and we will soon be starting that process and doing a groundbreaking, I understand, shortly. So I just really wanted to be here to say thanks. Thanks to His Holiness, thanks to the leadership of the community, especially with Mr. Lalkam Malik, and thanks to every single one of you that have made a difference in our community. You are a model for other communities to look at, see how can you reach out and be so critical to the success of a city. I also want to wish His Holiness a wonderful trip as he moves from here out west, spreading his message to the rest of Canada. Thank you very much. Hazur, our last guest speaker, is our local councillor for this very ward. She's always been available to us, assist us in any shape and form we need her. She has very lovingly has asked to present a gift to Hazur Anwar. Marilyn Ifrati. I guess this is the first time I've met His Holiness here in home turf in the village of Maple in the city of Vaughan, and extremely happy, extremely excited, and in fact, most people will know that I'm probably the most ardent champion of this community, a community that speaks to love, speaks to tolerance, speaks to giving back to the community, which is very unique. And I am very, very proud that I have this honor today to be here in the 50th anniversary year of the Ahmadiyya community in the city of, in Canada. So I have a small token that I hope that His Holiness will be able to bring back with him to England, and basically it's a plaque which I'll bring over, and it's as many of you have seen, many of you are wearing the pin with the Ahmadiyyan logo for the 50th anniversary. It's presented to His Holiness in recognition of the 50th anniversary of the Ahmadiyya Muslim Jamaat Canada from myself, October 2016, and to tie in this community with Canada, there is a limited edition silver coin, Canadian coin, that I felt was very much reflective of our ties together. So thank you. It is a distinct honor and special privilege to introduce our eminent keynote speaker this evening. The world head of Ahmadiyya Muslim Jamaat, the fifth Khalifa, His Holiness Hazrat Mirza Masroor Ahmad, may Allah be his helper. His Holiness is a prominent Muslim leader promoting peace and interreligious harmony. Through his sermons, books, and correspondence with world leaders, His Holiness advocates developing personal relationship with God and service to humanity. He promotes adherence to universal human values, a society based on true justice, and a separation of religion and state. Earlier this week, His Holiness met with Prime Minister Justin Trudeau and federal ministers to discuss common concerns about global unrest and Canada's role in establishing peace in the world. In welcoming His Holiness to Canada, Prime Minister Trudeau remarked, "Your friendship and leadership is very important to Canada, and we appreciate the way Ahmadiyya Muslim community condemns all forms of extremism." Ladies and gentlemen, there is no greater voice advocating for world peace today. It is my distinct honor to request our keynote speaker for today's National Peace Symposium, His Holiness Hazrat Mirza Masroor Ahmad. Bismillahir Rahmanir Rahim. In the name of Allah, the gracious,
ever merciful. বিসমিল্লাহির রহমান রহিম। আল্লাহ তালার নামে অযাচিত দানকারী, বারবার কৃপাকারী। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Peace and blessing of Allah be upon you. সুধী মণ্ডলী, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আপনাদের সবার উপর শান্তি বর্ষিত হোক। Take this opportunity, সর্বপ্রথম all of you আমি kindly accept এই সুযোগে our invitation. আপনাদের সবাইকে Within Islam, ধন্যবাদ জানাতে চাই আমাদের আমন্ত্রণ গ্রহণের জন্য। sect which was established ইসলামে in accordance with the আহমদিয়া মুসলিম জামাত made by একটি the founder of Islam, দল বা জামাত, যেই জামাত হযরত মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ইসলামের প্রতিষ্ঠাতার ভবিষ্যৎবাণী অনুসারে Ahmadiyya, গঠিত হয়েছে আর এই ভবিষ্যৎবাণী করেছেন 1400 বছরেরও বেশি কাল পূর্বে। the Holy Prophet এই প্রেক্ষাপটে আহমদিয়া prophesied মুসলিম জামাত একটি স্বতন্ত্র জামাত, অনন্য জামাত। যদিও মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ভবিষ্যৎবাণী করেছেন যে মুসলমানরা দলে উপদলে বিভক্ত হয়ে যাবে, peace and blessing of Allah কিন্তু তিনি সরাসরি কোনো দলের কথা উল্লেখ করেননি। এই ভবিষ্যৎবাণীতে majority of Muslims, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম the true teachings of একটা সময়ের ভবিষ্যৎবাণী করেন, বলেন যে যখন মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রেণী ইসলামের সত্যিকার শিক্ষা ভুলে যাবে alongside this, আর তাদের আমল বা কর্ম তাদের ধর্ম সম্মত হবে না। এর পাশাপাশি হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই শুভ সংবাদও দিয়েছেন যে and the person এমন as the promised Messiah আধ্যাত্মিক অধপতনের যুগে সর্বশক্তিমান আল্লাহ enlightened এক ব্যক্তিকে প্রতিশ্রুত মসিহ এবং মাহদি হিসাবে প্রেরণ করবেন। teachings of Islam. তিনি সারা বিশ্বকে Believe প্রকৃত এবং ইসলামের শান্তিপূর্ণ শিক্ষার মাধ্যমে আলোকিত করবেন। আমরা আহমদিয়া মুসলমান জামাত বিশ্বাস করি যে আমাদের জামাতের প্রতিষ্ঠাতাই হলেন সে প্রতিশ্রুত মসিহ এবং মাহদি, যাকে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বা ইসলামের রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভবিষ্যৎবাণী অনুসারে পাঠানো হয়েছে। হযরত মসিহ মওদের জীবদ্দশায় on Islam's true teachings and inform the world of what Islam truly represents. ইসলামের প্রকৃত শিক্ষার উপর এক স্থায়ী আলো First point, ঝলমল করে, জগমগ করে। the Ahmadiyya Muslim community should not তাই consider আজকে যে প্রথম কথা আপনাদের সামনে স্পষ্ট করতে চাই তা হলো আহমদিয়া মুসলিম জামাতকে we are following the original ইসলামের by the Holy Quran নতুন কোনো জামাত মনে করা উচিত নয়, আর ভিন্ন জামাত নয় এটি ইসলাম থেকে, বরং আমরা কোরআন এবং মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে শিক্ষা পৃথিবীতে নিয়েছেন তারই অনুসরণ করছি। আর সেই শিক্ষাকে দুটো বাক্যে আমরা তুলে ধরতে পারি, তা হলো স্রষ্টাকে ভালোবাসা, তার প্রাপ্য অধিকার প্রদান করা। দ্বিতীয়টি হলো তার সৃষ্টিকে ভালোবাসা এবং সৃষ্টির অধিকার প্রদান করা। এই দৃষ্টিকোণ থেকে মুসলমানদেরকে especially ভালোবাসা, দয়া, মায়া এবং সহানুভূতি প্রদর্শনের শিক্ষা দেওয়া হয়েছে আল্লাহর সকল সৃষ্টির প্রতি, বিশেষ করে মানব জাতির প্রতি, Ahmadi Muslims যাকে যে মানব জাতিকে আল্লাহ তাআলা শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি আখ্যা দিয়েছেন। এটি পরম সত্য কথা যে আহমদিয়া মুসলিম জামাত একটা শান্তিপ্রিয় জামাত, আর এই জামাত ভালোবাসার বন্ধনকে দৃঢ় করার চেষ্টা করে বিভিন্ন ধর্ম এবং বর্ণ এবং জাতির মাঝে। modernized এটি এই কারণে নয় যে আমরা ইসলাম থেকে বিচ্যুত কোনো জামাত, বা এটি কারণে নয় যে আমরা এটিকে কোনোভাবে আধুনিকীকরণ করেছি এর শিক্ষাকে কোনোভাবে, বরং এটি এই জন্য আমরা করি যে আমরা ইসলামের সত্যিকার শিক্ষার অনুসারী। আমি এখন যেভাবে বলেছি যে ইসলামের মৌলিক শিক্ষা দুটো বিষয়ের সাথে সম্পর্ক রাখে, একটি হলো আল্লাহর অধিকার প্রদানের সাথে, আর দ্বিতীয়টি হলো আল্লাহ সৃষ্টির প্রাপ্য প্রদানের সাথে। তাই এখন আমি এটি ব্যাখ্যা করব যে কোরআন কিভাবে মুসলমানদেরকে এই দুটো মৌলিক দায়িত্ব পালনের বিষয়ে দিক নির্দেশনা দিয়েছে।
কোরআনের প্রথম সূরার যে প্রথম আয়াত রয়েছে তা হলো আল্লাহর নামে, অর্থাৎ আল্লাহর নামে যেন অর্থাৎ দানকারী, বারবার দয়াকারী, এই আয়াতের মাধ্যমে সূচনা হয়। দ্বিতীয় আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন যে আল্লাহ তাআলা হলেন রব্বুল আলামিন বা বিশ্ব প্রতিপালক। তৃতীয় আয়াতে আবার একই কথার পুনরাবৃত্তি হয়েছে, অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা দয়ালু এবং কৃপালু। It is not only Muslims তাই who is the প্রথম আয়াত এবং কোরআনের অন্য অন্য আয়াত এটি স্পষ্ট করে যে শুধু আল্লাহ তাআলা সম্পর্ক শুধু মুসলমানদের সাথেই নয়, আল্লাহর দয়া এবং করুণার সম্পর্ক শুধু মুসলমানদের সাথেই নয়, তিনি সমগ্র মানব জাতির প্রভু এবং প্রতিপালক। এই দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি শুধু মুসলমানদেরকে রিজেক দিচ্ছেন না বা তাদেরই কেবল জীবিকার বিধান এবং ব্যবস্থা করছেন না, বরং খ্রিস্টান, ইহুদি, হিন্দু, শিখ এবং বরং পৃথিবীর সকল ধর্মের মানুষের জীবন এবং জীবিকার তিনি ব্যবস্থা করছেন। তিনি সেই সকল লোকদেরও জীবন জীবিকার ব্যবস্থা করেন যারা তার অস্তিত্বকে অস্বীকার করে। Allah the Almighty has provided তাই the means and sustenance. প্রকৃতির নিয়ম অনুসারে আল্লাহ তাআলা This is a general lesson for all Muslims that সমস্ত মানবতার জীবন জীবিকার বিধান এবং ব্যবস্থা করেছেন। এটি একটি সাধারণ পাঠ, সাধারণ শিক্ষা সব মুসলমানের জন্য, Almighty is only for them, but He is for যা থেকে বোঝা যায় যে তারা indeed. কখনোই দাবি করতে পারবে না যে আল্লাহ তাআলা কেবল তাদের বা তাদের জন্য, বরং তিনি সমগ্র মানবতার আল্লাহ, সমগ্র মানবতার প্রভু, বরং সকল প্রকার সৃষ্টির প্রভু। এরপর কোরআন শরীফের 21 নম্বর সূরার 108 নম্বর আয়াতে আল্লাহ তাআলা ইসলামের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম Sympathy for Muslims. সম্পর্কে বলেছেন যে আল্লাহ তাআলা তাকে All people শুধু মুসলমানদের জন্য করুণা এবং রহমতের নিদর্শন হিসাবে পাঠাননি, বরং সমগ্র মানব জাতির জন্য, সব ধর্মের অনুসারী, সকল বিশ্বাস অনুসারী মানুষের জন্য রহমত হিসাবে পাঠিয়েছেন। কোরআনের প্রথম আয়াত এই কথাই প্রমাণ করে যে কোনো জাতি বা কোনো ব্যক্তি কোনো প্রকার আল্লাহ তাআলাকে কুক্ষিগত করার দাবি করতে পারে না, কেননা তিনি সমগ্র মানবতার প্রভু। peace and এছাড়া তিনি দয়ালু এবং কৃপালু। আর হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ তাআলা শান্তির উৎস হিসাবে, দয়ার উৎস হিসাবে এবং সমগ্র মানবতার জন্য ভালোবাসার উৎস হিসাবে পাঠিয়েছেন। তাদের রং, ধর্ম, বর্ণ যাই হোক না কেন, যেখানে এগুলো ইসলামের মৌলিক নীতি, সেখানে এটি কিভাবে সম্ভব হতে পারে যে একজন সত্যিকার মুসলমান কোনো প্রকার জুলুম এবং অন্যায় করবে বা আল্লাহ সৃষ্টির প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ করবে? for a sincere Muslim এটি নিশ্চিত কথা যে harm or to hold any form of এমনটি একজন নিষ্ঠাবান মুসলমান ভাবতেই পারে না, যে সে অন্যের ক্ষতি চাইবে বা অন্যের অনিষ্ট চাইবে বা তার কোনোভাবে তার ক্ষতি করতে চাইবে। এটি ভাবাই জানা সত্যিকার মুসলমানের জন্য। আহমদিয়া মুসলিম জামাত এই পবিত্র শিক্ষায় অনুসরণ করে। আর আহমদিয়া জামাতের যে শিক্ষা রয়েছে, ভালোবাসা সবার জন্য, ঘৃণা কারোর জন্য নয়, এর মাধ্যমে এটি সারা বিশ্বের প্রচার করে। আহমদি মুসলমান কোনোভাবে কারোর প্রতি ঘৃণা এবং বিদ্বেষ লালন করে না। সত্যিকার অর্থে ইসলামের প্রতিষ্ঠাতা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম were a magnificent শান্তির ভিত রচনা করেছেন শুধু একটি বাক্যের মাধ্যমে। তার শব্দগুলো অসাধারণ এবং খুবই সাদামাটা। তিনি বলেন যে অন্যের জন্য যা পছন্দ করো, নিজের জন্য যা পছন্দ করো, অন্যের জন্য তা পছন্দ করা উচিত তোমার। নিজের জন্য যা ভালোবাসো, অন্যের জন্য তা পছন্দ করা উচিত। প্রশ্ন হলো, আমরা নিজেদের জন্য কি চাই, কি পছন্দ করি? আমরা কি দুঃখ চাই? আমরা কি নিজেদের জন্য কঠোরতা পছন্দ করি? আমরা কি চাইবো যে আমাদের প্রতি অন্যায় করা হোক? আমরা কি চাইবো যে কেউ আমাদের প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ করুক, অমানবিক আচরণ করুক? আমরা কি do we want our children দারিদ্র কবলিত হওয়া পছন্দ করব? আমরা কি প্রতি রাতে ক্ষুধার্ত থাকা পছন্দ করব? আমরা কি চাইবো যে
সন্তানদের স্বাস্থ্য খারাপ থাকুক, অশিক্ষিত হোক, আর তারা বিপদ কবলিত হোক। কোনো সুস্থ চিন্তা চেতনার মানুষ কখনো এই ধরনের বিষয়গুলো কিছু নিজের জন্য পছন্দ করবে না বা চাইবে না। তাই একজন মুসলমান বা মুসলমান হিসাবে অবশ্যই আমাদের উন্নতি এবং সমৃদ্ধি শুধু নিজেদের জন্য নয়, বরং অন্যদের জন্য কামনা করতে হবে। আমাদের মানবতার জন্য আমাদের মনকে বড় করতে হবে। আমাদের অন্যের দুঃখকে বা অন্যের কষ্টকে নিজের কষ্ট এবং দুঃখ মনে করতে হবে। এক মুসলমানের দায়িত্ব হলো অন্যের প্রাপ্য প্রদান করা, তার বিশ্বাস বা তার পটভূমি যাই হোক না কেন, আর তাদের মঙ্গল চাওয়া, তাদের কল্যাণ কামনা করা উচিত, তাদের যত্ন নেওয়া উচিত এবং প্রয়োজনে তাদের পাশে দাঁড়ানো উচিত। অনেক সময় এমন পরিস্থিতিও দেখা দেয় যে পরিস্থিতিতে মানুষকে ঝগড়া বা বিতণ্ডায় মানুষ লিপ্ত হয়। মানব প্রকৃতি হলো মানুষ সব কিছুতে সব বিষয়ে একমত হতে পারে না, তাই বিভিন্ন সময় মত পার্থক্যও দেখা দেয়। কিন্তু মূল কথা হলো সে সমস্ত সমস্যার সমাধান করা উচিত ইনসাফের ভিত্তিতে, সততার ভিত্তিতে। ব্যক্তি স্বার্থকে অন্যের স্বার্থের উপর প্রাধান্য দেওয়া উচিত নয়। কোনো সংঘর্ষ এড়ানোর জন্য এটি একটা গুরুত্বপূর্ণ শর্ত। যদি এক ব্যক্তি সৎ না হয় এবং চরিত্রবান না হয়, তাহলে মনোমালিন্য আরো বাড়তে থাকে এবং সমস্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। শান্তির পরিবর্তে যা সামনে আসবে তা হলো ক্রমবর্ধমান ঘৃণা এবং হিংসার বিদ্বেষ। এভাবে কোরআনের অনেক জায়গায় আল্লাহ তাআলা মুসলমানদেরকে ন্যায়পরায়ণ হওয়ার শিক্ষা দিয়েছেন এবং অন্যদের সাথে সর্বোত্তম ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছেন। 4 নম্বর সূরার 136 নম্বর আয়াতে কোরআনে কারীম সর্বোচ্চ ইনসাফের এবং ন্যায়পরায়ণতার শিক্ষা দিয়েছে। কোরআনের শিক্ষা হলো এক মুসলমানের সত্যের খাতিরে ব্যক্তিগত স্বার্থকে জলাঞ্জলি দেওয়া উচিত। মুসলমানদেরকে বলা হয়েছে নিজেদের চাওয়া পাওয়া কামনা বাসনাকে বা ব্যক্তিগত সম্পর্ককে উপেক্ষা করে জলাঞ্জলি দিয়ে আল্লাহ তাআলার খাতিরে ন্যায়পরায়ণতার সাথে সাক্ষ্য দিতে বলা হয়েছে। এই আয়াত বলে যে এই আয়াত অনুসারে এক ব্যক্তির নিজের বিরুদ্ধে যদি সাক্ষ্য দিতে হয়, সাক্ষ্য দেওয়া উচিত। নিজের পিতামাতা বা তার প্রিয়জনের বিরুদ্ধেও যদি সাক্ষ্য দিতে হয়, সাক্ষ্য দেওয়ার শিক্ষা দেওয়া হয়েছে ইনসাফ প্রতিষ্ঠার খাতিরে। ইসলাম বলে যে মুসলমানের প্রধান আনুগত্য হওয়া উচিত সত্যের প্রতি। তাই কোনো ব্যক্তির কখনো সত্যকে গোপন করা উচিত নয় এবং মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া উচিত নয়। এই হলো কোরআনের শিক্ষা। এক ব্যক্তির নিজের কামনা বাসনার দাসত্ব করা উচিত নয়, কেননা এর ফলে হিংসা এবং বিদ্বেষের জন্ম হয় এবং মানুষ তখন সততা এমনটি করলে সততাকে বিসর্জন দেওয়ার, এটি সততা বিসর্জন দেওয়ার নামান্তর। আর এটি আজকের বিশ্বের সমস্যার সমাধানের একমাত্র উপায়। আর এর মাধ্যমে সকল প্রকারের ঘৃণা শান্তিতে পর্যবসিত হতে পারে এবং সহনশীলতার জন্ম হতে পারে এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ এর ফলে সৃষ্টি হতে পারে। পুনরায় 16 নম্বর সূরার 91 নম্বর আয়াতে আল্লাহ তাআলা মুসলমানদেরকে বলেন যে তোমরা শুধু সত্যই বলবে না বা শুধু ন্যায়পরায়ণই হবে না, বরং অন্যদের প্রতি তোমরা সহানুভূতিশীল হও। কোরআনের শিক্ষার এখানেই শেষ নয়। এক ব্যক্তি যে অন্যের প্রতি অনুগ্রহ করে, সেখানে সে বিনিময়ে কিছু চাওয়ারও সম্ভাবনা থাকে বা এক ব্যক্তিকে স্মরণও করানোর আশঙ্কা থাকে যে আমি
give life. তোমার প্রতি এই অনুগ্রহ করেছি। This means তাই কোরআন শরীফ বলে যে others মানুষ অন্যদের আত্মীয় স্বজনকে দেওয়ার মতো অন্যদেরকে দেওয়া উচিত। এর অর্থ হলো এক মুসলমানের অন্যদের সাথে এমন ব্যবহার করা উচিত যেমনটি সে নিজের নিকট আত্মীয় এবং প্রিয়জনের সাথে করে থাকে। be willing to serve others তার অর্থ হলো expectation, এক ব্যক্তির সহানুভূতি, দয়া মায়া selflessly আর nourishes প্রদর্শন করা উচিত, আর সেইভাবে সেবা করা উচিত। মানুষের যেভাবে মা নিঃস্বার্থভাবে তার সন্তান সন্ততির দেখাশোনা করেন, লালন পালন করেন, আর তিনি বিনিময়ে কোনো প্রতিদান চান না মা, সেই প্রেরণা নিয়ে মানুষের সেবা করা উচিত। এই হলো বৈশিষ্ট্য, আর এটি সদয়, এই সদয় মনোভাবের ইসলাম শিক্ষা দেয়, যেখানে reflected upon কোরআন মুসলমানদেরকে বলে যে মানব জাতির জন্য তোমার মনকে বড় করো আর মানব জাতির প্রতি সহানুভূতিশীল হও। যদি এই সোনালী নীতি মেনে চলা হয় will shatter the barriers তাহলে that divide ঘৃণার দেয়াল যা আজকে আমরা আমাদের চতুর্পাশে দেখতে পাচ্ছি তা আর থাকতো না। এটি মানব জাতিকে যে বহুদা বিভক্ত করে সেই বিভাগের আশঙ্কা আর থাকতো না। এটি ব্যক্তিগত পর্যায়েও শান্তির চাবিকাঠি, আর বৃহত্তর সমাজেও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও এটি শান্তির চাবিকাঠি। কিন্তু দুঃখজনকভাবে ইতিহাসের সকল যুগে বিভিন্ন জাতি with such issues জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত রয়েছে, আর এই দুঃখজনক পরিস্থিতি আজও বিরাজ করছে। has laid down এমন an everlasting বিষয়ে কোরআন শরীফের 5 নম্বর সূরার 9 নম্বর আয়াতে কোরআনে করিম একটা চিরস্থায়ী নীতির ভিত রেখেছে সহনশীলতার ক্ষেত্রে এবং or a desire for. সততার ক্ষেত্রে। এটি বলে যে যেখানে Rather, it states ঘৃণা এবং বিদ্বেষও যদি দেখা দেয় সেখানেও সেটি যেন কোনো অন্যায় এবং প্রতিশোধে পর্যবসিত না হয়, বরং বলা হয়েছে যে ইনসাফ যেন প্রাধান্য পায় সাক্ষ্য দেওয়ার ক্ষেত্রে, আর খোদা তাআলার দৃষ্টিতে এটি পছন্দনীয়। 8 নম্বর সূরার 62 নম্বর আয়াতে কোরআন করিম বলে যে মুসলমানের দায়িত্ব হলো স্থায়ীভাবে শান্তির জন্য চেষ্টা করা, আর শান্তি প্রতিষ্ঠার কোনো সুযোগ নষ্ট করা উচিত নয়। if your opponent এই আয়াতে কোরআন বলে যে এক যুদ্ধের পর বা সংঘর্ষের পর যদি তোমার বিরোধী দল শান্তি বা সন্ধি চায় তাহলে সেই সুযোগকে তোমার লুফে নেওয়া উচিত, শান্তি প্রতিষ্ঠার সুযোগকে লুফে নেওয়া উচিত। পরবর্তী আয়াতে কোরআন বলে যে যদি তোমার এই সন্দেহ থাকে যে তোমার বিরোধী পক্ষ সৎ নয় বা তার দুর্বিসন্ধি রয়েছে, বা যদি মনে করে যে সে তোমাকে ধোঁকা বা প্রতারিত করতে পারে, তাহলেও তোমার শান্তি প্রতিষ্ঠার সেই সুযোগ গ্রহণ করা উচিত এবং আল্লাহর উপর নির্ভর করা উচিত। এই দৃষ্টিকোণ থেকে যেখানে এবং যখনই possibility of peace, Muslims are আশার ক্ষীণ আলো থাকে শান্তি প্রতিষ্ঠার যদি ক্ষীণতম কোনো কিরণও থাকে, মুসলমানকে বলা হয়েছে সেই সুযোগকে দৃঢ় মন মানসিকতা নিয়ে গ্রহণ করা উচিত। শান্তি প্রতিষ্ঠার আর ভয় করা উচিত নয়, কোনোভাবে তাদের of Islam and this was শান্তিকে অবজ্ঞা করার অনুমতি দেয়া হয়নি। এই হলো ইসলামী শিক্ষা, এই হলো রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের কল্যাণময় শিক্ষা এবং আদর্শ। ইতিহাস এই কথার সাক্ষ্য বহন করে যে এইগুলোই if any person looks at the পৃথিবীতে শান্তির পতাকাবাহীদের একমাত্র গুণাবলী এবং বৈশিষ্ট্য যা কাজ করেছে। ইসলামের প্রথম যুগের ইতিহাসের প্রতি যদি ইনসাফের দৃষ্টিতে মানুষ তাকায় that the wars fought in the life of the এবং বাস্তব দৃষ্টিকোণ থেকে এইগুলোর প্রতি দেখে, তাহলে তারা নিজেরাই দেখবে যে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনে যেসব যুদ্ধ করা হয়েছে এবং তার চার খোলাফায়ে রাশেদার যুগে যে যুদ্ধগুলো করা হয়েছে সেগুলো কখনো
মুসলমানরা আরম্ভ করেনি, বরং জাতিগত নিরাপত্তার খাতিরে করা হয়েছে। ভয়াবহ নিষ্ঠুরতা এবং নিষ্ঠুর বা নির্দয় অত্যাচার যা ইসলামের শত্রুরা মুসলমানদের উপর করেছে, তা সত্ত্বেও ইসলামের রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শান্তির হাতকে সাদরে বরণ করেছেন এবং শান্তি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছেন। কোরআন শরীফের 47 নম্বর সূরার 5 নম্বর আয়াতে কোরআন আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ নীতির ভিত রচনা করেছে। কোরআন বলে যে যুদ্ধের অবসানের পর বিজয়ের উচিত হবে যুদ্ধবন্দীদের মুক্তি দেয়া। এমন বন্দীদের হয়তো এহসান করে ছেড়ে দেওয়া উচিত বা কোনো বিনিময় নিয়ে ছেড়ে দেওয়া উচিত, কিন্তু আজকের যুগে আমরা দেখি যে যুদ্ধবন্দীদের সাথে অতি অমানবিক আচরণ করা, অমানবিক অবস্থায় তাদেরকে বছরের পর বছর জেলে রাখা হয়। কোনো প্রকার ইনসাফ বা খুব অতি সামান্য ইনসাফ তাদের সাথে করা হয়। অপরদিকে আমরা দেখি যে বদরের যুদ্ধের পর যে যুদ্ধ খুবই গুরুত্বপূর্ণ এক যুদ্ধ ছিল, যে যুদ্ধে মক্কাবাসীরা ইসলামকে নির্মূল করতে চেয়েছিল, চিরতরে নিশ্চিহ্ন করার জন্য এসেছিল। রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম তাদের প্রতি 100% এহসান এবং দয়ার ব্যবহার করেছেন। প্রতিশোধ প্রবণ না হয়ে তিনি যে শাস্তি দিয়েছেন সেই শাস্তি বিরোধীর সাথে শান্তিপূর্ণ সম্পর্কের অসাধারণ এক দৃষ্টান্ত এবং এক প্রেরণাদায়ী দৃষ্টান্ত আগামী দিনের জন্য। জুলম করার পরিবর্তে, দাসত্ব শৃঙ্খলে বন্দীদের আবদ্ধ করার পরিবর্তে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম সেসব বন্দী যারা পড়তে জানতো বা লিখতে জানতো তাদেরকে বলেন যে মুসলমানদেরকে অশিক্ষিত যারা যে সমস্ত মুসলমান অশিক্ষিত তাদের পড়ালেখা শিখাও। এই দৃষ্টিকোণ থেকে তাদের মুক্তির উপায় ছিল শিক্ষা দেওয়া বা লিখতে পড়তে শেখানো। তিনি এটি একটি অতুলনীয় দৃষ্টান্ত যে একটা ভয়াবহ যুদ্ধ এবং সংঘর্ষের পর কিভাবে বন্দীদের সাথে ব্যবহার করা যায় তার অসাধারণ দৃষ্টান্ত। তারা যারা মুসলমানদের প্রতি কখনো সদয় আচরণ করেনি তাদের সাথে তিনি দয়া এবং মহানুভবতাপূর্ণ আচরণ করেছেন এবং শিক্ষক হিসাবে তাদের সেবা নিয়েছেন। এই দৃষ্টান্তে দুটো সুন্দর দিক সামনে আসে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র চরিত্রের। একদিকে তিনি প্রতিশোধ প্রবণও ছিলেন না, আর সেসব লোকদের প্রতি অসৎ আচরণকারীও ছিলেন না যারা তার উপর জুলুম করেছে এবং অন্যায় করেছে। অপরদিকে তিনি শিক্ষাকে যে কত গুরুত্ব দিতেন তাই স্পষ্টভাবে বোঝা যায়। তিনি মানুষের মঙ্গল চাইতেন এবং চাইতেন যে তারা জীবনের সকল ক্ষেত্রে উন্নতি করুক, আর সেই উন্নতির ভিত হলো শিক্ষা। কোনো জাগতিক বস্তুবাদী মানুষ এইভাবে চিন্তা করবে না। মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম নিঃসন্দেহে এই তার প্রজ্ঞা এবং দয়ার ক্ষেত্রে এক অতুলনীয় এবং অনন্য আর অদ্বিতীয় দৃষ্টান্ত। আজকের বিশ্বে কিছু মুসলমানের ঘৃণ্য আচরণের কারণে ইসলামকে অসহনশীল এবং উগ্রপন্থী ধর্ম মনে করা হয় সর্বত্র, কিন্তু সত্যের সাথে এমন দৃষ্টিভঙ্গির দূরতম কোনো সম্পর্ক নেই। ইসলাম সেই ধর্ম যার শিক্ষায় স্বাধীনতা, বিশ্বাসের স্বাধীনতা এবং বাক স্বাধীনতার ভিত্তি। ইসলাম পরিষ্কারভাবে বলে যে ধর্মীয় বিষয়ে কোনো প্রকার বল প্রয়োগের সুযোগ নেই, আর বিশ্বাস এক ব্যক্তির হৃদয়ের বিষয়
এবং with the intention চিন্তা চেতনার জগতের সাথে সম্পর্ক রাখে। এটি সত্য কথা যে প্রথম যুগের মুসলমানরা কোনো কোনো ক্ষেত্রে যুদ্ধ করেছে, কিন্তু সেই যুদ্ধ বিজয়ের জন্য ছিল না বা কোনো অঞ্চল জয় করা উদ্দেশ্য ছিল না। rather আর অমুসলিমদের ইসলাম গ্রহণ করতে বাধ্য করার জন্য মুসলমানরা প্রথম যুগে যুদ্ধ করেনি, বরং সেই যুদ্ধ শান্তি is very clear. এবং বিশ্বাসের স্বাধীনতার জন্য সে যুদ্ধ করা হয়েছে। কোরআনে এই সম্পর্কে অত্যন্ত পরিষ্কার ভাষায় বিষয়টি উল্লেখ করেছে। কোরআন প্রথমবার এই আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধের অনুমতি কোরআন দিয়েছে 22 নম্বর সূরার 40 এবং 41 নম্বর আয়াতে। এই আয়াতগুলোতে আল্লাহ তাআলা বলেন By people যে যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হয়েছে, কেননা মুসলমানদের উপর মানুষ আক্রমণ করেছে, যারা শুধু ইসলামকে ধ্বংসই করতে চায়নি, বরং Muslims তারা permitted to fight back, then ধর্মকে নিশ্চিহ্ন করার অভিপ্রায় রাখত। কোরআন বলে যে যদি মুসলমানদেরকে যুদ্ধ করার অনুমতি দেয়া না হতো, তাহলে কোনো গির্জা, ইহুদিদের ইবাদতগাহ, মন্দির বা মসজিদ বরং কারো ইবাদত স্থল নিরাপদ থাকতো না। এই দৃষ্টিকোণ থেকে ইসলামের রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তার অনুসারীরা যখনই যুদ্ধ করেছেন, সেই যুদ্ধ we live in a time সব মানুষের ইবাদতের অধিকার নিশ্চিত করার মানুষে করা হয়েছে। আমরা এমন একটি যুগে বসবাস করছি যখন যে যুগে বলা হয় যে ইসলাম অন্যদেরকে তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করে, অন্যের অধিকার খর্ব করে, কিন্তু সত্যিকার অর্থে এর বিপরীত কথাই সত্য। এটি সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা। every religion and all people. Islam is the defender of Christians and Jews. সব ধর্মের বা সকল মানুষের ধর্মীয় স্বাধীনতা নিশ্চিত করার দায়িত্ব নিয়েছে। ইসলাম খ্রিস্টান এবং ইহুদিদের অধিকার নিশ্চিত করার দায়িত্ব পালন করে। হিন্দু এবং শিখদের ধর্মীয় অধিকার হেফাজতের দায়িত্ব পালন করে, এবং অন্য সব বিশ্বাস এবং ধর্মের স্বাধীনতার জন্য ইসলাম কাজ করে। এটি ইসলামের অনন্য একটি বৈশিষ্ট্য। Freedom of belief. প্রথম যুগে মুসলমানরা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের হেফাজতের জন্য প্রাণ দিয়েছে, আর বিশ্বাসের স্বাধীনতার হেফাজতের জন্য তারা এমনটি করেছে। আরেকটি শিক্ষা কোরআনের আমরা দেখতে পাই 20 নম্বর সূরায়, যেখানে বলা হয়েছে যে কোনো ব্যক্তি বা জাতির অন্যের সম্পদের প্রতি ঘৃণা দৃষ্টিতে লোভাতুর দৃষ্টিতে দেখা উচিত নয়। Dominate others, কিন্তু আজকের বিশ্বে আমরা দেখি benefit from যে সর্বত্র হিংসা and conflicts that বিরাজ করছে, আর এর কারণ হলো disputed তারা অন্যের সম্পত্তিকে কুক্ষিগত করতে চায়। আর এই কারণে যত সব যুদ্ধ বিরাজ করছে। downfall of mankind and has এমন ব্যক্তি স্বার্থ এবং এমন লোভী মানুষের পতন ডেকে আনছে, for example আর এর ফলেই বিভিন্ন সময় বিশ্বের শান্তিকে আমরা বিঘ্নিত হতে দেখি। দৃষ্টান্তস্বরূপ কিছু সরকার place in countries সম্পূর্ণভাবে মানবাধিকার এবং to the oil মানুষের resources মানুষের অধিকারকে কুক্ষিগত এবং পদদলিত of the public. করা দৃষ্টান্ত আমরা দেখতে পাই। তারা অন্যান্য জাতির তেল সম্পদ এবং অন্যান্য সম্পদের উপর লোভাতো দৃষ্টি রাখে, কিন্তু মানুষ অন্ধ বা বধির বা বোবা নয়। তারা জানে যে এমন নীতির ভিত্তি ইনসাফের উপর নয়, আর এর ফলে ঘৃণা এবং বিদ্বেষের জন্ম হয়। সেই ঘৃণা তাদের কেবল তাদের নেতাদের মাঝে সীমাবদ্ধ থাকে না, বরং Others. Hence, nations তাদের বিরুদ্ধেও যায়, যারা their dealings and should ঘৃণার শিক্ষা দেয় এবং self-interest
but rather by তাই পৃথিবীর বিভিন্ন জাতিকে তাদের আচরণের ক্ষেত্রে সৎ হওয়া উচিত, তাদের সংকীর্ণ মনে হওয়া উচিত নয়। তাদের তা করা উচিত যা ন্যায়সম্মত এবং যা বিশ্বের মানুষের স্বার্থসম্মত, তাই করা উচিত। যদি ইসলামের সত্যিকার শিক্ষা নিষ্ঠার সাথে অনুসরণ করা হয়, তাহলে এমন যে মনোমালিন্য এবং যে বিদ্বেষ, ঝগড়া বিবাদ রয়েছে তা থাকার কথা নয়। যাই হোক, আজকের অধিকাংশ মুসলমান out of all control. তাদের ধর্মের সত্যিকার শিক্ষা অনুসরণ করছে না। সে কারণেই তাদের দেশ সকল প্রকার সকল প্রকার শান্তি থেকে বঞ্চিত। পরিতাপের বিষয় হলো, The guarantors of peace যদিও মুসলমানদেরকে সরাসরি এই শিক্ষা দেয়া হয়েছে, যে এই শিক্ষা শান্তির নিশ্চয়তা দিয়ে থাকে বিভিন্ন জাতি এবং গোষ্ঠীর মাঝে, স্বয়ং মুসলমানেরা তাদের নিজেদের মূল্যবোধকে জলাঞ্জলি দিচ্ছে। যেখানে ইসলাম ইনসাফ, দয়া এবং উদারতা শিখায়, এর স্থলে সর্বত্র মুসলিম বিশ্বে ঘৃণা এবং লোভ আর বিদ্বেষী দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু এই কথা বলা যাবে না যে কেবল মুসলমানেরাই বিশ্বের অশান্তির জন্য দায়ী বা হিংসা বিদ্বেষের জন্য দায়ী, বরং বিশ্বের পরাশক্তিগুলো অন্যায় নীতি অনুসরণের জন্য দায়ী, যা আসলে আগুন লাগানোর কারণ হয়েছে, ইন্ধন যোগানোর বা For example, some of the major powers are অগ্নিতে ঘি ঢালার কারণ হয়েছে তাদের এমন আচরণ, যা সংঘর্ষে পর্যবসিত হচ্ছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, বিশ্বের কিছু পরাশক্তি মুসলিম শক্তিগুলোর কাছে অস্ত্র বিক্রি করছে, যেখানে আর কিছু শক্তি বিদ্রোহীদের কাছে অস্ত্র বিক্রি করছে। আর পাশ্চাত্যে যে অস্ত্র প্রস্তুত করা হয় তা সন্ত্রাসী শ্রেণীর হাতে যাচ্ছে। আর এভাবে এইসব সংঘর্ষের সূত্রপাত হচ্ছে বাইরে থেকে। আমি যা বলেছি তা নতুন কিছু নয়, বরং এটি সবার জানা আছে। alliances are আর আরও দুঃখের কারণ হলো, the influence of such বিভিন্ন countries is far greater বিরোধী জোট এবং আর দল গঠিত হচ্ছে। আর the major powers. তো এই যে পরাশক্তিগুলোর মাঝে প্রতিদ্বন্দ্বী ব্লক বা জোট গড়ে উঠছে, এটি বিশ্বের জন্য খুবই ঝুঁকি এবং হুমকির কারণ। আমাদেরকে তাৎক্ষণিকভাবে এমন বিষয়ের সমাধান তালাশ করতে হবে, নতুবা আমরা ভয়াবহ The consequences বিশ্বযুদ্ধের দিকে যেতে থাকবো। এমন যুদ্ধের ফলাফল যে কেমন হবে তা ভাবাই যেতে পারে না। could last for যেই ধ্বংসযজ্ঞ এবং ক্ষয়ক্ষতি দেখা দেবে তা বহু প্রজন্ম পর্যন্ত এর sense কুফল আমাদেরকে বইতে হবে। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে বিবেক বুদ্ধি দিন। পৃথিবীর সকল জাতি এবং সকল ব্যক্তি অন্যের অধিকার injustices প্রদান করবে, আর ইনসাফ সকল অন্যায়ের বিরুদ্ধে জয়যুক্ত হবে। আমি এই দোয়াই করব। আমি দোয়া করি সবাই যেন তাদের স্রষ্টাকে চিনতে পারে, আর আল্লাহ তাআলাই সকল জাতির জীবন জীবিকার বিধান এবং ব্যবস্থাকারী, আর তিনি দয়ালু আর কৃপালু, আর তিনি সকল and for mankind to be পৃথিবীর সকল মানুষের সকল ধর্ম এক জাতি এবং এক ধর্ম হিসাবে বসবাস করবে। আমি এই দোয়াই করি। তার দয়া এবং তার রহমতে all come to set এমন প্রেরণা এবং স্পিরিট সর্বত্র সবার হৃদয়ে দানা বাঁধবে, এই দোয়া আমি করি। আমি দোয়া করব যে শান্তি যেন প্রতিষ্ঠিত হয়। আমি পুনরায় আজকে আমাদের সাথে আপনার এখানে উপস্থিত থাকার জন্য আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানাই। Jazakallah Huzur. Now I may humbly request you to please lead us in silent prayers. জাযাকুমুল্লাহ। আমি হুজুরকে অনুরোধ করব যে আপনি
at the end of our formal function, দোয়া পরিচালনা করুন। হুজুর বলছেন আমাদের রীতি অনুসারে আমরা আমাদের অনুষ্ঠানের শেষের দিকে দোয়া করতে পারি। all of you, আমি এখন দোয়া পরিচালনা করব। আপনারা ইচ্ছা করলে silent prayer. আপনাদের নিজস্ব পদ্ধতিতে যদি চান দোয়ায় যোগ দিতে পারেন, আর না করলেও কোনো অসুবিধা নেই। I mean, Thank you. This is for you. thank you. This is again. Thank you. Thanks. Good, Anna? That's very good. Thank you. Yeah. Good pictures, lagi there. They come there. I'm a Canadian immigrant and love the idea of us having a community where everybody shares common values. So I found it very inspiring and looking forward to more interaction with the Ahmadiyya community. I'm so proud to be able to come here today, no longer as the mayor. It's not my job. I'm here because I want to be here. I want the message. I want to then share the message to people who don't understand that the message of Allah is one of peace. It's not one of harm to other people or other animals or living things. It's a message of God to all of us. That's what I heard today. His address has really confirmed to me who he has been called, and he's one of the greatest leaders I've ever seen in Islam. And the way he was talking, he was really talking exactly what Allah wants the leaders to do in Islam. He even talked of Islam has been obligated to keep this other religion to protect, which I've never had before. I am full of emotions after having met His Holiness, and I am so impressed with the message of peace that he transmits, and he's an inspiration to all of us. If we would only listen to him and do as he says. I am extremely inspired. And the reason that I say that is I was just so pleased to hear His Holiness speak about hope and love and peace and that wonderful relationship of respect among all peoples of God's creation, and how that message crosses all borders. My name is Craig Kennedy. I came to the event tonight because my sister actually recently converted. And so I thought that, and she thought that this would be a great opportunity to learn a little bit about the Ahmadiyya sect, and it was fantastic. His Holiness presented a wonderful message, and I found it very interesting and very reassuring that she's found a community that's just loving and seems supportive and very much into community and giving back and that sort of thing. So I'm very happy with what I learned tonight. Actually, I've been following him in the internet. I've been watching the Jalsa Salana in London just a few months ago. And then the recently Jalsa Salana there in the Parliament Hill that he visited with the Prime Minister. And I was keep telling to my friend that I wish I can see him and I can meet him. And finally, I meet him today. And I get his signature. Yeah, I'm so emotional and I'm so blessed that her message is really strong. That it's like step on the, it's really sharp, and it's really good that we have a leader, religious leader in the worldwide that wants nothing but just to love and peace for the humankind.